Всем привет, меня зовут Драгон, и я только что понял, что я на сегодняшний ролик не записал интро во время начала записи этого ролика, поэтому я записываю его сейчас, и как вы могли догадаться, в этом ролике мы сейчас смотрим последний прошедший турнир Timaeuss, ПВП Турнир по Honkai Star, суть которого, в общем-то, будет понятна по ходу просмотра, поэтому всем приятного просмотра, и не забывайте ставить лайки и комментить, и подписываться на канал. Чё, давайте начнем, если вдруг вам будет тихо или типа того, скажите. Я ни разу не смотрел еще эти турниры, поэтому для меня это такой же новый опыт, тем более стримить это, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Поэтому, да, смотрим 2000 бакс Honkai Star Rail Tournament Big Brain MOC 12 Teams. Поехали, короче, все, смотрим. Ladies and gentlemen, it is PvP time again with round 6 of the Timaeuss Cup. Now, as always with these ones, Timaeuss does all the work on this. We just upload it to my channel. So massive shout out to him. Timaeuss, also massive shout out to Grimro, who commentates these with me. And then finally our contestants in this one, which we had GoodDoggos, GachaSmack, EO, and Destiny, or Moon, you may know her as. These guys did some amazing runs. The commentating of this one was so fun because we just go into these runs blind and commentate as we see it. And there was some massive big brain plays, which I absolutely love. Нормально, so но please по go show громкости. all these guys. Мне кажется, тиховато. Everyone's links in the description and the pinned comment. Go show them some love and let's get into it. Ура! Короче, да. Перечислил он там всех, кто там участвует. Timaeuss Cup, Memory of Chaos, Honkai Star Rail. Окей. Hello everyone, and welcome to the next installment of the Timaeuss Cup, where we turn the PvP Memory of Chaos into a PvP game mode by pitting content creators against each other. And of course, we've got two teams, 4 content creators here as well. You can see their pictures and their team pictures on this video at the moment. And we've got GoodDoggos and GachaSmack against Moon, Destiny, and EO, or EO. Sorry if I butcher your name, but yes, absolutely go-to content creators. Very excited to see what they have been cooking for 2.0, and as always, because we always try to promote the use of characters that is rate up, and the first one being Black Swan. Now both teams will be able to pick them up, and the rest we will... Да, для тех, кто не знает, тут есть фаза пиков, фаза банов. Для тех, кто смотрит какие-нибудь турниры, ну, знаешь, что такое пик и баны. Пики — это те, которых по-любому можно брать персов, баны, которых нельзя, соответственно, брать. И здесь, соответственно, также есть пики и баны. Я не очень знаю, как они работают, надеюсь, он сейчас объяснит, но если нет, то как бы да. Суть в том, я так думаю, он опять это скажет, но все равно, кто быстрее лучше пройдет воспоминания хаоса. Черная лебедь у всех будет, как он сказал. Кассеры Грим и Волкин. Грим хорош. Straight into it, and team one banning a Imbibital Lunay straight off the bat. What do you think, Grim? Забанили Данилу. Абсолютно отличный бан, потому что Данила ебет как сатана. Снизит количество опций нормальных команд, окей? И вторая команда забанила Броню. Yeah, definitely. Don't know if they have insight into the other team, but let's face it, it's a safe ban either way. Getting her out of the way, because she can make anything really powerful in this state of the game. Да, забанили Броню, потому что она настолько крута, поэтому окей. А слева это Пики? Да, и пикают персонажи. Первая команда взяла себе Жанимой. Естественно, логично, один из самых лучших саппортов, почему бы его не взять. Well, it's not going to be DPS here, Vulcan. They're going to go for Tinyun and Power. У них идет not opting to go for the super power doctor ratio here, even though it's his MOC. An interesting choice, but two solid picks nonetheless. Ну да, взяли Тинюн, взяли Пелу, одни из лучших саппортов, никаких удивлений, учитывая, что у нас нет брони, понятно, что она есть. Мне просто звук на видео. Знаете, вот так. Должно быть нормально. Нормальных саппортов разобрали, поэтому первая команда взяла Хухо. Давайте я сейчас, знаете, как я сделал вам тогда потише, себе сделал погромче, чтобы было получше слышно, потому что они иногда что-то полезное вроде говорят. Это что говорите? Да, взяли Хухо, потому что Хухо лучший саппорт, тоже вполне логично, окей. И вторая команда забанила Лочу. Видимо, они не согласны с моим мнением, что Лоча говно. Хотя, с другой стороны, если кто-то пикнет Фусю, то бан Лочи очень сильно порушит все. Забанили Ханью в первой команде. С одной стороны, это хороший саппорт, и есть смысл его забанить, особенно учитывая, что они забрали себе
Жуань Мэй, но не сказать, что это прям очень-очень круто. Да, вторая команда забрала себе последнего саппорта Серебряного Волка. Опять же, это очень мощно, особенно под текущее зеркало. Текущее зеркало. Это очень мощно. Я просто всех нормальных суставов забанить. Ну, у них по 2 бана у каждой команды. Им надо нормально банить, чтобы... Суть банов вообще в том, чтобы получить преимущество со своими пиками в любой игре, в этой в том числе. Топас и Доктора Рацио взяли. Не, я думаю, что у них есть на Топас и Сигна, и Первый Далон, поэтому Топас и Доктор Рацио это хорошая команда, но... Учитывая, что у них нет Волка, даже не знаю. Oh my goodness. Okay, Team 2 is not picking any healers yet. Instead of going for Welt and Luca. I think you might see that Luca paired up with Вельт и Лука? Это что они такое придумали? Вельт и Лука. Но при этом, как сказали кастеры, как сказал Грим, они не взяли еще ни одного сустейна, ни одного. GachaSmack Мэсси Лука фэн, это он зря, конечно. Тем временем первая команда забрала себе еще Аста и Юкун. У них на данный момент есть все саппорты, которые дают массовый урон. Повышение массового урона, то есть Аста, Юкун и Жуань Мэй бафуют больше одного дамагера, поэтому это круто. В то время у второй команды как-то это очень странно. Что они взяли Янчика и Гепарда? Зачем? Офф-мета это не то слово. Какой Янчик и Гепард? Обычно Янчиков каких-нибудь берут тогда, когда уже разобрали нормальных дамагеров. Но я думаю, мы уже поняли, кто проиграл. И первая команда берет Химика, Лебедя. Подожди, Лебедя надо пикать? Или Лебедь автопиком идет? Да, Лебедь идет автопиком, скорее всего. И, как сказал Грим, в правой команде нет ни одного хиллера. Но есть Гепард. Но там есть Янчик, это автолуз. Где Фуся? Кстати, забанили Лочу, но никто не взял Фусю. Да, они тоже офигевают от того, что они не взяли. А показывают билды. Так, подождите, я сам немножко проскипал. Вернемся. Жуань Мэй, Химик, Топас и Аста. Жуань Мэй 161 скорости на ВОП, по-любому на 5-м уложении. Медленная Химика с нормальными критами. Топас. Медленная Топас, но при этом Сигны, я напоминаю, что ее взяли под рацио, поэтому она должна наверняка неплохо работать. Если, да, взяли под рацио, кстати, логично делать ее медленно, окей. И довольно быстрая Аста. Танцуй, окей. Показывают статы. И показывают конусы. Естественно, следы. Тут есть что-нибудь интересное. Вонвок 2+2. Фулл бонусный под Химику. Фулл бонусный под Топас. И 2-2 на Асе. И показывают первый забег от Лио, КЗ. Команда Жуань Мэй, Химика, Аста и Топас. То есть они играют от пробития, без сустейнов здесь. Да, здесь довольно много брейка. Собственно, за счет брейка вместе с Жуань Мэй можно пытаться выживать, если пробивать противников. Пробитые противники меньше ходят, что логично. Плюс тут Аста, которая позволяет больше ходить, поэтому окей. Но при этом Топас он кидает в левого моба, а не в гориллу. Они пытаются ее убить, потому что она накидывает доты, которые могут очень много внести урона. Но я бы пытался пробить гориллу в первую очередь. Горилла, да, она жестко выносит. Очень опасно переходить на вторую фазу с таким количеством КП. Но в теории, если он правильно сыграет, он может не потерять КП больше здесь. Ну да, Аста, в принципе, может также добавить выживаемости здесь. И сейчас, скорее всего, она сдохнет. Я думаю, она должна ее убить. Она может ее не убить, но, скорее всего, она должна. Да, она кидает Ешку, чтобы гарантированно ее раскидать, собственно, она это и делает. Далее,
Горилла будет сидеть сейчас в пробитии довольно долго, потому что она еще поджимает. В теории они могут успеть убить ее до получения урона. Если они этого не сделают, команда, то у них будут проблемы. Но количество урона, которое они вносят, вполне себе нормальное. Хотя я уже сомневаюсь, что они успеют ее пробить. И так как они понимают, что горилла, если сейчас походит, она уничтожит чувака, по которому она ударит, они оставили, как сказать, агро-гориллу на Асте, которая на фулл хп, и которая сама по себе более живучая. Сейчас химикой надо бить автой. Он бьет автой и юзает ульту, чтобы внести урон. Ну и плюс, соответственно, сейчас походит свинина и тащит также. Вполне себе неплохо она внесет по урону, прям очень даже хорошо. Окей. Ну и да, менеджмент действительно неплохой, по хп у нас все довольно печально из-за Жуаньмэй, которая на буквально одно дыхание козла, но в целом это лучшее, что можно было сделать. Горилла. В теории они могут убить... Ой, Горилла, козел, они могут успеть убить козла до того, как он тащит по ним в первой фазе. Да, они пробьют его по-любому. From this topaz. Нет, что топаз не для рации, у нас же баф в зала кидает дебафы. Сейчас тут топаз не для рации, еще и для того, чтобы было больше брейка. Потому что они не взяли сюда сустейна. Я, кстати, не знаю, у них, по-моему, только по критерию количества циклов. То есть у них нету такого, что все должны выжить. Но если типа Жуаньмэй умрет под конец, это не так страшно. Но если она умрет сразу, это будет очень фигово, потому что они потеряют и выживаемость, и урон. Окей. Что теперь делать? Теперь генерируем скиллпоинты, потому что что делать еще они не успеют пробить оленя. Сейчас будет очень больно. Даже со свиньей, я думаю, они не должны его пробить, по идее. Надо юзать ешку. Давай, олень, удиви нас. Призывает еще руки. Руки, да. Нет, смотри. Он тут не бьет, он только занимается херней. Окей, они успевают пробить оленя, но как бы тут ветки не зафокусили все. Они могут тут насрать очень сильно. Да, бонуска неплохо залетела. И сейчас свинья полетит в козла. Убьет, не убьет? Убила. Отлично. Это было очень четко. Один цикл вышел. Нормально, очень успешно. Далее, кто у нас здесь? Destiny. А справа кто? Это вся его команда, окей. Юйкун, быстро Юйкун с Дэнс-Дэнсом. Рацио 67 на 186 с... Подожди, 67 на 186. Блин, ну это, конечно, рискованно, но ладно. Зато он сигной. Лебедь, сигной Кавки. Окей, это вполне себе неплохо, учитывая, что Кавки нет, и тут по дотерам все ограничено. И хо-хо. Но если посмотреть на эту команду более разумно, у нас здесь команда, которую все пытались хайпить, как только вышла Лебедь, а именно ставить ее под рацию. Это, мне кажется, не то чтобы очень эффективно, оно может работать, но такое. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Без пиков слева не видны, да, пофигу. Я все озвучиваю, поэтому переживем. Так, поехали. Первую половину проходил один чувак, вторую половину проходит второй чувак. Ну и да, как Грим говорит, у нас нету никаких дотеров, чтобы усилить Лебедя, но здесь Лебедь у нас скорее как саппорт идет под рацию. Вопрос, насколько это имеет смысл по текущей в зеркало, но да. Притом Юйкун у нас затюнена только под рацию. То есть она не бафает Лебедя. Но, тем не менее, 40 тысяч он ударил с ульты, в целом это неплохо. Зато у него здесь есть хотя бы сустейн, в отличие от первой команды, поэтому они хотя бы не сдохнут. Что здесь делать? Авто и бить.
Yeah, definitely. And so we do have the И ultimates ульта. coming in here. So we did use the Yukong before we used the Ho-Ho. So Ho-Ho is going to follow up with this attack buff now. And then we are going to roll into our ульту Black под Swan and бонус see what сквадрацию, potential we чтобы have быстрее here. And разломать curious to see правую what kind of тварь. damage Окей, we do when окей. the enemies do take their turn. Лебедь Е1. Я не увидел идолон, они быстро проскипали, но если Е1, то это круто. Миллион дебафов, конечно. Вид резистант на самом деле не сильно мешает на 12 этаже. Здесь она опять же больше как саппорт, но я бы не стал бы ее, конечно, брать сюда. Я бы дал какого-нибудь саппорта получше, но, по-моему, у них нету саппорта лучше. Очков навыков много надо, да нет? Лебедь не привязан к использованию ешки, поэтому ей пофигу. По крайней мере, здесь. Но он завысил ульту, но зато он успеет убить за этот цикл кентавра, поэтому окей. Другой вопрос, как в следующий цикл входить, на следующую волну, это действительно вопрос. Ну, что входить сюда без ульты, это очень печально. Тут можно очень долго просидеть без ульты сразу. Но с другой стороны, у него почти набралась ульта на Хухо, поэтому пусть будет. Или будет лучше, чем Пела, нет. Пелу забрала вторая команда. Ну да, сейчас юзать скилл на Юкун был абсолютно бесполезно, потому что она бафнула бы только Лебедя и Хухо. Лебедь наносит примерно 0 урона. Она здесь очень мало вообще пользы имеет сама по себе. Юзаем Хухо, нам не хватает, конечно же, и одной единицы энергии, но пофигу. Фокусим слабого моба, что опять же имеет смысл. Нажать ульту на Хухо сейчас нельзя. Что делать? Авто. Нужны скиллпоинты, да, окей. И он сейчас думает, юзнуть ульту и пробить, а потом юзнуть ешку, или нет. Но он решил юзнуть базовую атаку. В целом имеет смысл, учитывая то, что Хухо у нас активно, потому что, опять же, скиллпоинты нам нужны. Юкун по-любому у него на 6-м эйдолоне, и сейчас Рацио, когда будет ходить, даст ульту, и он внесет миллион урона. Что у него Юкун на 6-м эйдолоне? Подожди. А почему такой порядок странный? Почему он ульту Юкун поюзал после Рацио? And really focusing on this enemy, they're gonna get smashed. They're gonna get overkilled by well over 100. А, под бонусную атаку он проюзал Юкун, я понял. Чтобы забафать не его основной урон с ульты, а именно с бонусных атак. Окей, это умно, это умно. Не уверен, насколько это действительно имело смысл, но это довольно неплохой вариант использования был вполне. Чекают дебафы на кавке и думают юзать авту или ешку. Юзать, юзнуть авту. Сколько дебафов на ней висит, конечно. Так, тратит на Хухо скиллпоинт. И вынужден опять бить автой. 13, кстати, стаков арканы висит на кавке, благодаря как минимум Сигне. Но как-то медленновато, конечно, убивает, просто из-за того, что кавка в саппорте. Был бы нормальный саппорт, было бы все намного быстрее. Но тут они приходится использовать Лебедя, я так понимаю. Там правильно в чате пишут про Е1 Лебедя и Доты. И мнимый урон, это да. Я как-то не сразу на это среагировал. Е1 у Лебедя режет сопротивление в зависимости от дотов, которые висят на противнике. Она не будет резать весь, не будет давать весь входящий урон, повышать. А мнимых дотов у нас не бывает, поэтому да, Е1 бесполезен для Лебедя, это верно, поэтому... И он опять делает это же самое дело. Бафует бонусные атаки. Я думаю, он должен убить ее за... Да, он убьет. Он убивает ее, окей. Получается, 5 циклов ушло у первой команды. Даже 80 с чем-то кэше.
Подожди, 3 цикла? 3 цикла это у него типа ушло. Так, показывают персов GoodDoggos. Гепард, Пела, Янчик. Не, я думаю, это, кстати, не самая плохая команда. Сделаю чуть потише. Здесь баф зеркала сам накид. У него еще лебедь. Волк с Сигной. И она еще и в пробитии. Янчик с неплохими статами, даже с хорошими. Прикол-то в чем? Сигны зелья. Баф зеркала сам по себе накидывает срез защиты. И дает еще там дохера дебафов на противников. Если докинуть еще туда Пелу и еще Волка, мне кажется, 100% среза деф это будет прям очень мощный. Там даже Янчик будет их разматывать просто в ничто. Поэтому будем сейчас смотреть, что он будет делать. Собственно, да, немножко дамага не получили, но им не страшно. У нас гепард, в общем-то, пофигу. Янчик с ультой халдит ульту от волка, я так понимаю, да, чтобы пробить волком, а не пелой случайно, потому что у него пела, вернее, волк пробитие. И накидывают спелы. И Янчик сейчас разберет эту гориллу. Ну, почти. 100 тысяч Янчика в целом. Вон, мне вчера Миша 300 ударил. Типичный Янчик. Не, на самом деле, да, если быть серьезно, Янчик, в принципе, что-то вносит, но я бы, конечно, постарался взять дамагера получше, но какой-то дамагер лучше будет. Все разобрали. С Ешки пробивает этого тупого моба, который я не помню, как называется. 138 тысяч с квантового пробития получает горилла и отлетает. И сейчас что-то подобное произойдет и с вот этой скотиной. За этот цикл она умирает уже гарантированно. Я бы даже не стал ульту в нее тратить. Она бы и так, я думаю, сдохла. Потому что у Янчика есть еще как минимум ход. Я бы, да, он зря ее завейстил по-любому. Ну ладно, не суть. Неплохой все равно ран, окей. Янчик что-то вписывает, они не успеют пробить оленя до того, как он походит, но в принципе тут это не так важно. С такой командой им нужно только его фокусить. Проблема лишь только в том, что скорее всего волк не пробьет оленя. Дзенлю, например. Ну вот да, типа взяли бы Дзенлю, а не какой Янчик. Это рофлы были типа. Гепард получил агр на себя. Зачем? Наверное, для дополнительной энергии. Так, тем временем Янчик харасит у нас оленя и делает это, в принципе, довольно успешно. Волк продолжает копить себе энергию, но не успевает набрать себе. Была полная ульта, конечно, было бы очень приятно. Тем временем Гепард у нас уходит из-под контроля, как раз вовремя, с полной энергией, дает полную нам защиту. Все хорошо. Пела юзает ульту. Не рано ли? Не, в целом нет, нормально. В теории они могут... А зачем сейчас? Я бы задержал ульту Янчика под ход волка, чтобы срезать еще у него резистов и внести еще урона. Ну ладно. Юзает Ешку. Думает юзать Ешку или юзать авту. Юзать Ешку, чтобы срезать ледяное сопротивление с 4-го эдалона и пробить софты у волка. Отлично получилось. Можно бить автой спокойно. Проверяет, можно ли бить автой или нет, то есть висит ли еще срез. Юзает авту. Юзает, соответственно, Ешку. 41 тысяча. Давай, херач Ешкой и кидай на него ульту, и он получит опять там 1000 до хера с квантового пробития, да. Потому что он настакано и много дефа срезано. Вряд ли он умрет, но... Нет, он умер, 161 тысяча, охереть. Окей, 4 цикла. 4 цикла. Вот вам и Янчик. База на гепарде. Лука, Вельт, Лебедь и Тиньюнь. Это отвратительно дерьмовая команда. Да, где дэмэдж тут будет непонятно, потому что... почему в этой команде не будет дэмэджа? Сейчас, ладно, они поменяют немножко экран. Почему в этой команде не будет дэмэджа? Вельт с 2 эдалонами, конечно, это круто, но в этой команде у нас типа должны наносить урон Лебедь и Лука. Но Лука прокает доты Лебедя только пока висит ульта Лебедя.
У Лебедя ульта висит очень херово, поэтому это уже дерьмовая комбо. Почему нельзя было хотя бы ту же кавку взять? Потому что ее вроде не банили, я не знаю. Может там, не знаю, Gentleman's Agreement, может быть, был. GachaSmack очень сильно лука на пробитие, а что это меняет? Типа пробитие билд сам по себе, он довольно ситуативный, и он не гарантированный. Поэтому я даже не знаю насчет этого. Вельт, я так понимаю, здесь собран в качестве сустейна, что был он как сустейн плюс... как его зовут? Плюс какой-то урон. Но Вельт как сустейн наносит 0 урона примерно. Поэтому интересно, да, посмотреть, что из этого выйдет, но это уже выглядит очень так себе. Но посмотрим. Так, Лебедь, да, не Лебедь, Тинюнь сразу же до начала боя, потому что не Дэнс юзает ульту Вельта и бафает Вельта, чтобы Вельт наносил больше урона. Наносит ли он его? 40 тысяч в две цели звучит дерьмово. 40 тысяч в две цели с Ешки звучит также плохо. И он тратит авту заряженную, а надо ли было это делать? Он зря это сделал, надо было Ешку юзать и придержать на пробитие. Неправильный порядок, надо было по-другому сделать. Он бы внес намного больше урона. При этом он юзает авту сейчас на Лебеде. Я что-то как-то спичлес, как говорится. 81 тысячу он получил из дотов, окей. Но пока они не получают очень много урона, поэтому, может быть, не сдохнут. А зачем ты юзаешь это сейчас? Чтобы засейвить энергии получить? 68 тысяч. Тут очень хреново получилось то, что у него лука обогнал Лебедя. Если бы Лебедь походил до луки, урон был бы намного выше. Как минимум из-за вот этого, то, что сейчас происходит. Вельт может проюзать ульту, конечно же, чему удивлялся Волкин. Но да, он откидывает нормально этого кентавра, поэтому окей. И юзает он ульту с Тинюнь на Вельта, чтобы забустить ему энергию, чтобы еще дальше их откинуть, когда это будет нужно. Не знаю, насколько действительно надо юзать Ешку на Вельта. Ну ладно. 100 тысяч нанес урона лука. Если бы до этого у него был бы более хороший порядок ходов, то есть лука бы походил после Лебедя, когда я сказал, когда ульта у него откатывалась, эта скотина бы сдохла, во-первых, раньше и получил бы больше урона, и, может быть, она бы сдохла еще раньше, если бы он поначалу не юзнул базовую атаку вместо Ешки, поэтому это как-то... Не знаю, он просто ошибся, наверное, потому что у них нет возможности переигрывать или что-то делать, поэтому такое себе вышло. Не настолько хорошо. Но, по крайней мере, у него никто не умирает. Ульту я бы уже придерживал, и... Ну да, он пробил Вельтом, а что ему тут еще делать? Думал, юзать, не юзать ульту. Я бы ее оставил, я бы, наверное, не стал тратить сейчас. Ну ладно. Да Ешку юзай, что уж теперь. Ешку сюда, автой бить, и он не успевает убить ее в этом цикле. А чё ты Ешку-то не прожал, дефа бы порезал еще. Скиллпоинты же были. А он успеет убить вообще его? Я думаю, должен. Да, окей, 50 тысяч с Вельта. Вельт, конечно, хорош. Юзать ульту сейчас нельзя. Вообще нельзя. И вот у него ситуация, типа, он сидит такой, ему надо прожать ульту Тинюнь, чтобы продвинуть всех, и чтобы не тратить, не терять энергию, которую он загенерирует с Ешки либо с авты сейчас. Ну, с Ешки, понятно, потому что ему надо ее проюзать. Но он ее кидает только в Вельта. А у Вельта она и так заполнена. То есть ему здесь надо было либо до начала входа в этот цикл кидать ульту в Лебедя, но тогда он теряет эту энергию, и тогда он снижает свои шансы на выживание, потому что следующая ульта Вельта копится 100 лет. Либо делать, что он будет сейчас делать. А что ему сейчас делать? Он просто кидает Ешку в Вельта, ждет, пока походит Вельта, потом он кидает ульту в Вельта, чтобы заречаржить ему ульту. Ну, короче, здесь просто все очень дерьмово идет само по себе. Я не уверен, связано ли это с ошибками прошлого захода. Ну, наверняка связано, потому что он там не уложился ни в циклы, ни во что. Но как минимум здесь просто, как минимум это можно списать на не фартануло. И это выглядит очень печальненько. И он решает проюзать ульту на Лебедя, и это отчасти хорошо, потому что я сказал, когда Лебедь кастует ульту на противников, усиленная базовая атака Луки, она делает, ну, определенный дамаг. Но здесь ценность этой ульты, проюзанной сейчас, теряется лишь по той причине, что
он не проюзал до начала цикла. Вот и все. Пару «Прости, зеркало» такой же команды, и я какими командами только уже его не проходил, так что камон. Тут вопрос не в том, что мало кто сможет такой командой пройти, на самом деле пройти-то можно. Я, когда подбираю какие-то веселые команды под гайды и под прочее, я там что только не пробую. Пройти-то можно, вопрос в том, сколько это циклов займет, и как можем заметить, тут циклов ушло уже очень много, и это все равно не выглядит очень эффективно. Поэтому... И учитывая, что сама по себе команда неэффективная, допускать такие ошибки и, скажем так, назовем это так, медленно думать. Потому что сейчас, когда он, ну, скажем так, всрал несколько ценность ульты на Тинь-Юнь и проюзал ее уже после начала цикла, ну, это ошибка. Поэтому это немножко грустно. Да, я пока говорил, проскипал, он ешкой бафнул Лебедя, спасибо Волкину, он сказал это. Это имеет смысл, потому что сейчас у нас Лука будет взрывать доты Лебедя, и то, что они будут сильнее, имеет намного больше смысла, чем в прошлом, а некогда мы бафли только Вельта. Поэтому это вполне себе неплохо. Но он при этом фокусит кавку, я так понял. Окей. И сейчас жми. Он жмет ульту Вельта, чтобы прервать действие кавки. Она заключается и прерывается. Окей, отлично. И начинает потихоньку пробивать стойкость на вот этой скотине справа. Но выглядит это очень больно. И юзай ешку на Лебедя, чтобы срезать деф. Почему? Нет! Он наставил скиллпоинт под Вельта? Или что, почему он не прожал ешку? Наверное, да. Не знаю, это очень, блин, такое. Можно долго думать над ходом? Да можно. Насчет долго думать над ходом, думать-то можно, вряд ли очень долго, но... Когда я сказал в самом начале, когда он проюзал ульту Тинь-Юнь, там у тебя нет времени думать, потому что у тебя там буквально есть несколько секунд до того, как начнется цикл, когда очки, как они называются, экшн-поинты, пока они не скинулись. Вот. И поэтому там надо было быстро думать. Тут уже, в принципе, не важно. Так, залил ульту на Вельта. Ну сейчас ты юзнешь ты ешку на Лебедя? Чекает дебафы. А нет, смотрите, срез деф это висит. Это, ну, как раз таки с Лебедя. Тогда окей, тогда я зря на него нагнал. Ведь норм кратца такое не особо. Но я бы прожал ешку, чтобы настакать больше арканы. Гарантированно настакать больше арканы на капке. Тут на самом деле примерно одинаково по ценности, что ешку, что базовую юзать, потому что ему нужны и скиллпоинты в том числе. Нет, надо бить кавку, пока на ней висит ульта Лебедя. Камон. Стоп, окей. Это то, что я говорил, когда будет работать Лука и Лебедь. Когда Лебедь настакала много стаков арканы, когда на противнике висит ульта, и когда противник еще и пробит тем же Лукой. Он внес кучу урона своего пробития, которое он активировал, и как раз таки эти самые доты. Поэтому это было бы сейчас очень хорошо. И да, он может, в принципе, уже не трогать кавку, она когда-нибудь сдохнет сама. Сейчас он думает, тратить ему ульту заранее или нет, потому что если он проюзает ульту сейчас, во-первых, он откинет ход вот этой вот хуеты справа, и она куда-то уедет, но уедет не очень далеко, потому что немало на данный момент экшн-поинтов. И тогда он не потеряет энергию, но если он засейвит энергию, чтобы откинуть ее дальше по таймлайну и прервать ее действие, он рискует натолкнуться на то, что если она походит и атакует Вельта, у него просто не будет возможности проюзать ульту. Поэтому здесь у него выбор. Короче, выбор из говна и говна чуть-чуть, которая получше пахнет. Поэтому здесь, опять же, ситуация очень неприятная у него. Поэтому вот он и думает. В общем-то, мог и не ставить на паузу, он, наверное, долго думает. Я честно не знаю, что я бы сделал. Я бы, наверное, на яйцах понадеялся, что она не ударит Вельта. И он так и делает, и оно работает, окей. И вот она улетела на 116 экшн-поинтов, вам, наверное, за мной не видно, в середину следующего цикла. Поэтому в целом он ее сейчас еще и пробьет. И пробьет он ее, кстати, лукой. И она получит очень много
урона, стакает аркану. Пробивать надо ешкой, окей. Нанес немножко урона, а как он еще нанесет много урона? Потому что не настакано ничего. Лебедь, надо юзать ешку, чтобы откатить ульту. Он откатит ульту? Не откатит ульту, скорее всего, поэтому юзает авту. Я все равно прожал бы ешку для дополнительного среза дефа. Активирует дот на вот этой херне с усиленной базовой атаки. И теперь думает, кого ему бафать. Бафает Вельта. В принципе, логично, тут мало осталось урона, и поэтому, да, окей, добивает. Очень, во-первых, не оптимальная команда для зачищения, во-вторых, сыгранная немного с ошибками. Первая команда еще более-менее, но все равно вторая вызывает множественные вопросы. То есть, получается, первая команда прошла первую половину за один цикл, там и команда была хорошая, и сыграна было хорошо. Вторая команда интересная, но сыграна без особых нареканий, а вот у второй и вообще всей Тимы оно, ну, вообще очень сомнительно выглядело. Timaeuss поздравляет победителей. Ну да, победила, естественно, первая команда. Увидели черного лебедя, как она играется. Особенно, как она играется с Вейтом. Это Timaeuss, организатор турнира. Да, каналы тех, кто участвовал. Первый челик, он делает такой, типа, полу-гачасмаковский контент, базарит, рассуждает, неплохие видосы. GoodDoggos иногда мне попадается, у него вроде забавные шоу-кейсы, Муна не знаю, GachaSmack довольно хороший челик, поэтому можете, кому интересно, их почекать, если знаете английский. А вы еще других смотрел уже? Нет. Ну, может, посмотреть, если хотите. Спасибо, говорит. Мы ему говорим тоже спасибо. По одному турниру патча не проводят. Ну и да, Волкин, don't forget to subscribe to Волкин. Волкин вообще отличный челик, как и контент-креатор, так и вообще. Кастит эти турниры. Да, здорово. Кастит эти турниры, делает просто хороший контент. Волкин вообще один из моих любимых контент-креаторов, которых я, к сожалению, даже почти не смотрю. Но да. Такой вот турнир, такая вот получилась ситуация с прекрасными командами. Вот так. Поэтому я все это записывал, я это, думаю, залью на YouTube потом отдельно. Поэтому всем, кто смотрит это в записи, спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Приходите на стримы и увидимся в следующих роликах и на стримах.